अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। सत्संग अटेंड करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे सत्संग अटेंड करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका रास्ता आगे खुलता चला जाएगा, आपको पता लगता जाएगा। और जो सत्संग की किताबें आपको दी हुई हैं उनको पढ़ेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं जिंदगी में रहते हुए, जो प्रॉब्लम आपकी भी हो जाती है उसका सलूशन उसमें है बुक्स के अंदर। आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, रास्ते पे बहुत अच्छे चलेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आ पाएंगे।
ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, जरूरी करने की है। और बड़े आराम से अपने रास्ते को पूरा करें, अपने योग को पूरा कीजिए। ఇప్పుడు గురుదేవులు చెప్పినటువంటి విధంగా ధ్యానం, ఏకాగ్రత కలగాలి అంటే దానికి కావాల్సిన ముఖ్యమైనటువంటి వస్తువు సత్సంగ్. గురుదేవులు మరలా అక్కడికే వద్దాం అని చెప్తున్నారు, తిరిగి తిరిగి అక్కడికే వద్దాం. సత్సంగ్, సత్నామం, సద్గురు. సత్సంగ్, సత్ అంటే పరమాత్మ, సత్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి వాడు పరమాత్మే ఈ సృష్టిలో, ఈ జగత్తులో. ఆయన మించిన వారు ఎవరు లేరు. ఆ పరమాత్మతో మనల్ని కలిపేటువంటిది, పరమాత్మ యొక్క సాంగత్యాన్ని మనకు కల్పించేటువంటిది సత్సంగ్. సత్సంగ్ పరమాత్మతో సాంగత్యం కలిపేటువంటిది. ఆ సత్సంగ్ అనే చోట భగవన్నామం తప్ప వేరే ఏది కూడా ఉండదు. ఇందాక మనకు చెప్పినట్లుగా ఇంటి దగ్గర ఉదయం అర్ధగంట, సాయంత్రం అర్ధగంట ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటాం. అక్కడ ఏకాగ్రత ఒక్కోసారి కలుగుతుంది, ఒక్కోసారి కలగదు. ఇంట్లోని విషయాల మీదకి, సమస్యల మీదకి, వ్యవసాయం, వ్యాపారం, ఉద్యోగం, వీటిలో ఉన్న సమస్యలు, ఇంట్లో బంధువులు, పిల్లలు, కొడుకులు, కోడళ్ళు, మనవలు, వాళ్ళ యొక్క అనారోగ్యాలు, చదువులు, పెళ్ళిళ్ళు, ఇలాగా ప్రాపంచిక సమస్యల మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనసు. అదే సత్సంగంలో ధ్యానం చేసుకుంటే చాలా ఎక్కువగా ఏకాగ్రత కలుగుతుంది. ఎందుకని? మనలాంటి సత్సంగ సోదర సోదరి వాళ్ళు అక్కడ చాలా మంది ఉంటారు. గురుదేవుల యొక్క ప్రతినిధి అక్కడికి వచ్చి గురువు గారి ద్వారా సత్సంగం చేయిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ కలిగేటువంటి ఏకాగ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సత్సంగంలో చేసేటువంటి సాధనకి, అభ్యాసానికి, మన ఇంట్లో రోజువారీ ధ్యానానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ఎందుకని? మానసిక ఆనందం, ఆత్మిక ఆనందం, ఈ శారీరక ఆనందం కన్నా మానసిక ఆనందం ఎంతో శాశ్వతమైనది. ఈ శారీరక ఆనందాలు, ఈ కోరికలు, ఇవన్నీ కూడా చాలా అశాశ్వతం అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. నిజంగా ఈ శారీరక ఆనందమే శాశ్వతమైతే మనిషికి ఆనందం అనేది ఒక ఇష్టమైన పండు తినడంలోనో, లేదా ఇష్టమైన ఆహారం తినడంలోనో, ఇష్టమైనటువంటి కారు కొనుక్కోవడంలోనో, చక్కగా తనకి నచ్చినట్టు విధంగా ఇల్లు కట్టుకోవడంలోనో, ఖరీదైన బట్టలు కట్టుకోవడంలోనో, దీంట్లో ఉండదు ఆనందం. మనందరం అనుకుంటూ ఉంటాం, ఇల్లు కట్టుకుంటే బాగుండు, సుందరంగా చక్కటి కారు కొనుక్కుంటే బాగుండు, చక్కటి బట్టలు కట్టుకుంటే బాగుండు, రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలు తింటే బాగుండు అని. అవన్నీ చేసినా కూడా మరలా మీ మనస్సు ఇంకో దాని మీదకి వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే అసలైన ఆనందం మనస్సులో ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఆ మనస్సుకి పరమాత్మ నామాన్ని అలవాటు చేయాలి. ఆనంద యోగం అంటే నిరంతరం మనస్సులో ఆనందాన్ని కలిగి ఉండడం ఆనంద యోగం. ధ్యాన యోగం అనగా నిరంతరం కూడా ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి. జీవితంలో ధ్యానం ఒక భాగంగా మారిపోవాలి. అది ధ్యాన యోగం. ఆ మనస్సు ఆత్మలోకి వెళ్ళాలి, ఆత్మ పరమాత్మలో విలీనం అవ్వాలి. అది మన యొక్క లక్ష్యం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనందరం కూర్చున్నాం. ఎంతో గొప్ప స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు, గొప్ప గొప్ప ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉండొచ్చు, పెద్ద పెద్ద ఖరీదైన ఇల్లు, కార్లు, నగలు, ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నవాళ్ళు ఉండొచ్చు. కూర్చుని ఉండగానే మనలో ఉన్నటువంటి చైతన్య వస్తువైనటువంటి ఆత్మ వెళ్ళిపోతే ఇక శరీరం వృధా అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ఆత్మ ఉన్నంతసేపే ఈ ఆట అంతా కూడా. ఒక్కసారి ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందా శరీరంలోంచి, తీసుకువెళ్ళి ఆ శరీరాన్ని వేరే చోట పెట్టేస్తారు. ఎవరో కాదు, మన ఇంట్లో వాళ్ళే తీసుకెళ్ళిపోతారు బయటికి అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ఇవన్నీ కూడా వృధా, అశాశ్వతం. మనకు కలిగేటువంటి ఈ ప్రాపంచిక ఆనందాలన్నీ కూడా అశాశ్వతం అని చెప్తున్నారు. శాశ్వతమైన ఆనందం మానసిక ఆనందం. మనసు ద్వారా పరమాత్మను స్మరిస్తూ మనస్సుని ఆత్మలో లయింప చేసుకుని, ఆత్మని ఆ పరమాత్మలో లయింప చేసుకోవాలి. మనకు కూడా వచ్చేది, మనకి మిగిలేది ఇదే అని చెప్తున్నారు. పైకి వెళ్ళిపోయాక మనం చేసినటువంటి మంచి పనులు, ఇతరులకు చేసినటువంటి ఉపకారం, మనం చేసుకున్నటువంటి అభ్యాసం, సాధన, ధ్యానం, ఇవే మనకు కూడా వస్తాయని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. మనం సంపాదించుకున్నవన్నీ మన పిల్లలు, కొడుకులు, కోడళ్ళు, మనవలు అనుభవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. రెండవది, అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది, ఈ ధ్యానం, మానసిక పరమైనటువంటి సాధన అనేటువంటిది ఏవైతే ఉందో ఆఖరి సమయంలో మనందరికీ చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు. చూడండి, కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు, కొడుకులు, కోడళ్ళు బయట ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోతారు, మనవాళ్ళు చదువుకోవడానికి స్కూళ్ళకి, కాలేజీలకు వెళ్ళిపోతారు. ఇంట్లో మనం ఒక్కళ్ళమే ఉంటాం. వృద్ధాప్యం, కదలలేనటువంటి స్థితి. అప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం? ఎక్కడికి వెళ్ళాం, 4 గోడల మధ్య ఉండాల్సి వస్తుంది. అటువంటి సమయంలో మనకి ఒంటరితనం అలవాటు అవ్వకుండా
మన మనసుకి ఎప్పుడైతే భగవన్నామాన్ని అలవాటు చేసామో మనకి ఎప్పటికీ కూడా ఒంటరితనం అనేటువంటిది ఉండదు. నా భగవంతుడు ఉన్నాడు, నా ఇష్టదైవం ఉన్నాడు, నేను ఆయనతో పాటు ఉన్నాను అని చెప్పి మనసులో తిరుగుతూ ఉంటాం. బయటికి తిరగలేకపోయినా వృద్ధాప్యం కొద్దీ ఇంట్లోని వాళ్ళందరూ మనల్ని ఇంట్లో పెట్టేసి బయటికి వెళ్ళిపోతారు. బయట ఎక్కడ తిరగలేకపోయినా కూడా మీ మనసులోనే మీరు మీ ఇష్టదైవంతో పాటు కలిసి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. అటువంటి స్థితికి చేరుకోవాలి. మానసికంగా ఎప్పుడూ కూడా మనిషి ఒంటరి భావన రాకూడదు, ఒంటరివాడు అనేటువంటి స్థితికి వెళ్ళకూడదని చెప్తున్నారు. మనసులో ఎల్లప్పుడూ మీ ఇష్టదైవం ఉండాలి. జీవించినంత కాలం చక్కగా, స్వచ్ఛంగా, సుందరంగా, నిజాయితీగా జీవించాలి. ఇతరులకు ఉపకారం చేయడం, చేతనైనంతలో సేవ చేయడం, మీరు అభ్యాసం చేయించడం, వేరే వాళ్ళ చేత అభ్యాసం చేయించడం. ఎందుకని? మనం చేసేది, మనం ఆచరించినటువంటి అభ్యాసమే మనకు మిగులుతుంది. చూడండి, చిన్న కష్టం వస్తే మన ఇంట్లో చుట్టూ ఎవరున్నారని చూసుకుంటాం. ఏదైనా అనారోగ్యం వచ్చిందనుకోండి, గబగబా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు. హాస్పిటల్లోకి తీసుకెళ్ళగానే బెడ్ మీద పడుకోబెట్టగానే మనకి గుర్తుకొచ్చేవి ఏమిటి? మనం సంపాదించిన ఆస్తిపాస్తులు కానీ, ధనధాన్యాది ఇవి కానీ, వాహనాలు కానీ ఏవి గుర్తుకురావు. భగవంతుడు గుర్తొస్తాడు. హే ప్రభో, ఈ అనారోగ్య పరిస్థితుల్లోంచి, ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లోంచి నన్ను బయటపడవే అని ధ్యానం చేస్తాం. అంటే అటువంటి కష్టమైనటువంటి స్థితికి వెళ్ళినప్పుడే పరమాత్మని ఎందుకు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి? నిరంతరం ఎందుకు స్మరించకూడదు పరమాత్మని అని అడుగుతున్నారు గురుదేవుడు. కష్టాల్లో, బాధల్లో, చికాకుల్లో లేదా ఆఖరి సమయంలో ఉన్నప్పుడు గుర్తుకు రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. కానీ ప్రతిరోజు నియమిత రూపంలో మనస్సుతోటి సాధన, అభ్యాసం అనేటువంటి ఈ మానసిక పూజ ద్వారా భగవంతుడిని ధ్యానించడం అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఆఖరి సమయం చాలా సుందరమయంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఎటువంటి బాధ, భయం కలగదు. ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా ఆయన యొక్క స్మరణలో వెళ్ళిపోతాం. ఒంటరితనం అనేటువంటిది ఎవ్వరికీ కూడా అనుభవంలోకి రాదు. నాకు నా భగవంతుడు ఉన్నాడు, నా ఇష్టదైవం ఉన్నాడు, ఆయన నాలోనే ఉన్నాడు, నా మనసులోనే అనేటువంటి భావన కలుగుతుందని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. కనుక సత్సంగ్ జీవితంలో మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. సత్సంగంలో చేసేటువంటి ధ్యానానికి, ఇంటి దగ్గర చేసుకునేటువంటి సాధనకి చాలా తేడా ఉంది. సత్నామం అనగా భగవన్నామాన్ని విడిచిపెట్టకండి. గురుదేవుల యొక్క దర్శనం, సద్గురుదేవుల ద్వారా తీసుకునేటువంటి ఉపదేశం, బీజమంత్రం అనగా ఇందాక చెప్పినటువంటి భగవన్నామం ఏదైతే ఉందో అది రోజు మనం ఇంట్లో కూర్చుని ధ్యానం చేసుకోవడానికి, గురుదేవుల ద్వారా ఉపదేశం తీసుకుని ఆ తర్వాత ధ్యానం చేయడానికి చాలా చాలా తేడా ఉంటుంది. కనుక గురుదేవులు సత్సంగ్కి మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వమని, సత్నామం, భగవన్నామం జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకోమని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఈ బీజమంత్రం భగవన్నామం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో గురుదేవుల ద్వారా ఎవరైనా ఉపదేశం తీసుకోవాలి అనుకుంటే గురుదేవులు మరలా మనకి జూలై నెలలో గురు పూజ సమయంలో ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ మానసిక పూజ, గురుదేవులు చెప్పినటువంటి ఈ అభ్యాసం, ఆనంద యోగ సాధనా విధానం ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే, సత్సంగ్కి వచ్చినట్లయితే, ఒక 6 నెలల పాటు ఈ సాధన అభ్యాసం కొనసాగించినట్లయితే జూలై నెలలో గురుదేవుల ద్వారా ఉపదేశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సత్సంగ కేంద్రాలు అన్నింటి గురించి కూడా ఇందాక తెలియచేశారు. మరలా ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అడిగితే మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సత్సంగ కేంద్రం, అక్కడ ఏ రోజు ఏ సమయంలో సత్సంగం జరుగుతుంది అనే విషయం కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. గురుదేవులు ఇందాక అడిగారు ఎవరికైనా సందేహాలు, సమస్యలు ఉంటే తెలియచేయమని. కొత్తగా వచ్చిన వారు, దూరం ఊళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ విధానం నచ్చి మా ఊళ్ళో, మా గ్రామంలో సత్సంగం పెట్టండి, మాకు సామలకోట చాలా దూరం, మా చుట్టుపక్కల ఎక్కడ సత్సంగం లేదు అన్నట్లయితే ముందుకొచ్చి ఆసక్తితో అడిగినట్లయితే మీ ఊళ్ళో కూడా కొత్తగా సత్సంగం ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. దయచేసి సత్సంగ సోదర సోదరీమణులు ఎవరైనా సరే మీ సందేహాలు, సమస్యలు గురుదేవులను అడగచ్చు. చాలా చక్కటి అవకాశం, గురుదేవులు నివృత్తి చేస్తారు. మనం అడగడం ద్వారా కొంతమంది మొహమాటంతో, సిగ్గుతోటి ఏమీ అడగలేకపోతారు పైకి లేచి నుంచుని. అటువంటి వాళ్ళకి కూడా మనం సందేహ నివృత్తి చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. దయచేసి ఎవరికైనా సమస్యలు ఉంటే, సందేహాలు ఉంటే అడగచ్చు.
గురుదేవులు మరలా మరలా చెప్పమంటున్నారు, సత్సంగ వెళ్ళడం అనేది అత్యంత ముఖ్యము. మానకుండా ఇంట్లో వాళ్ళతో కూర్చుని ధ్యానం చేసుకోవడానికి, సత్సంగంలో కూర్చుని ధ్యానం చేయడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. సత్సంగంలో ఒక విధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఉంటుంది, ఔరా. చుట్టూ కూడా స్పిరిచువల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది సత్సంగంలో. అక్కడ భగవన్నామం తప్ప ఇంకేది ఉండదు. అటువంటి సత్సంగం వెళ్ళి కూర్చుని ధ్యానం ప్రారంభించగానే మన మనస్సు ఎంతో వికసిస్తుంది. స్వతహాగా అతి తక్కువ సమయంలో ధ్యానం కలుగుతుంది, గొప్ప గొప్ప అనుభవాలు కలుగుతాయి. ఇంకా ఇంటికి వచ్చి మన ప్రాపంచిక జీవనాన్ని చక్కగా గడపడానికి కూడా అక్కడ ప్రేరణ దొరుకుతుంది. కనుక సత్సంగ వెళ్ళడం అత్యంత ఆవశ్యకత అని చెప్పండి అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ये जो रास्ता है ये सुषुप्ति का रास्ता है। सुषुप्ति का मतलब कि जैसे ही मन हमारा विचारों से खाली होगा, हमको अपने इष्ट की याद में नींद आता है नींद, ठीक है, और बहुत जल्दी आता है। अगर सारे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और आपका ध्यान लगा तो आपको पता ही नहीं होगा कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये रास्ता जो सुषुप्ति का रास्ता है। सुषुप्ति का रास्ता मतलब ये कि जैसे ही आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा, वैसे ही आप ब्लैंक हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और खाली होते ही आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। नींद में और ध्यान में डिफरेंस क्या है कि जैसे आ तो गई, जैसे उससे बाहर निकलेंगे नींद से, अगर आपको सांसारिक चीज याद है तो इट इज द स्लीप, और आपको फिर अपने इष्ट देव की याद है, दैट इज ध्यान। బేసిక్ డిఫరెన్స్ दोनों चीजों। ఈవిడ ఉదయం సాయంత్రం ధ్యానం చేస్తున్నారని తెలిసి గురుదేవులు చాలా చాలా సంతోషించారు. చాలా గొప్ప విషయం. గురువు యొక్క ఆజ్ఞాపాలన చేయడం అనేది చాలా మంచి విషయం. ఇకపోతే ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల తర్వాత ఆవిడకి స్పృహ ఉండట్లేదు. పరమాత్మ నామం కానీ రూపం కానీ ఏమీ గుర్తుండట్లేదు. కొద్దిసేపు అయ్యాక లేచి చూసేసరికి అసలు ధ్యానంలో ఉన్నానా నిద్రలో ఉన్నానా అనేటువంటి సందిగ్ధంలో ఉన్నారు ఆవిడ. గురుదేవులు ఏమని చెప్తున్నారు, ధ్యానం ప్రారంభించగానే మనసు ఏకాగ్ర చిత్తం పరమాత్మ చరణాల మీద లయమవుతూ ఉంటుంది. ఇందాక కూడా తెలియచేశారు. ఈ విధమైన అభ్యాసం కొనసాగించగా సుషుప్తిలోకి వెళ్తుంది. సుషుప్తి అంటే కొద్దిసేపు మాత్రమే మీ ఇష్టదైవం యొక్క నామం కానీ రూపం కానీ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీ మనస్సు ఆత్మ శరీరం దేనికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం మనకి తెలియదు, అసలు ఎక్కడున్నామో కూడా తెలియదు మనకి. ఇది సుషుప్తి. ఆ తర్వాత ఇంకో స్థితిలోకి వెళ్తాం. ఇదే సుషుప్తిలో కొద్ది రోజులు సాధన చేయగా సహజ సమాధి స్థితి. అంటే మన శరీరం యొక్క ఎరుక మనకు ఉంటుంది. శరీరంతో అన్ని పనులు చేస్తుంటాం, అన్ని చోట్లకి వెళ్తూ ఉంటాం, అందరి మధ్యన ఉంటాం. ఇందాక కూడా గురుదేవులు తెలియజేశారు, పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళడం, శుభకార్యాలకు వెళ్ళడం, నచ్చిన వాళ్ళని కలవడం, బంధువులు మిత్రులు స్నేహితులు ఇరుగు పొరుగు వారు అందరితోనూ తిరుగుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మనం గృహస్థులం, ప్రాపంచిక జీవులం, మనం సన్యాసులం కాదు. ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా మనసు పూర్తిగా 24 గంటలు కూడా పరమాత్మ చరణాలపై లగ్నమై ఉంటుంది. శరీరం మాత్రమే తిరిగొడుతూ ఉంటుంది, మనసు భగవంతుడి చరణాలపై లగ్నమై ఉంటుంది. అది సహజ సమాధి స్థితి. ఆ స్థితికి వెళ్తాం. ధ్యానం చేస్తున్నా నిద్రపోతున్నా అన్నదానికి గురుదేవులు ఏమని చెప్తున్నారు, ధ్యానం నుంచి లేవగానే మీ యొక్క ఇష్టదేవి యొక్క నామస్మరణ గుర్తొచ్చింది అనుకోండి, మీకు ధ్యానం కలిగినట్లు. అలా కాకుండా ఆ నిద్రలోంచి లేవగానే మీకు మళ్ళీ ప్రాపంచిక సమస్యలు ప్రాపంచిక విషయాలు గుర్తొచ్చాయనుకోండి, మీరు నిద్రపోయినట్లు అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ధ్యానం నుంచి లేవగానే మీ భగవంతుని యొక్క మీ ఇష్టదేవి యొక్క రూపం కానీ నామం కానీ కనిపించింది అంటే మీరు ధ్యానం చేసినట్లే లెక్క, నిద్ర కాదు అని చెప్తున్నారు. చాలా చక్కటి సందేహం అని చెప్పారు గురుదేవులు. जब मन के अंदर कोई विचार नहीं रहते तब नींद आती है। ऐसे ही जब आप पूजा में बैठते हैं, आपके मन के अंदर कोई विचार नहीं होगा तो यू विल गो डायरेक्टली टू स्लीप। चाहे कितना रात का सोया हुआ आदमी हो, सत्संग में जाके सोता है, ऊँघता है जाके, क्योंकि वहां पहुंच के उसको इतना आराम मिलता है ना, सब विचारों से खाली होता है। అదే తెలియజేస్తున్నారు గురుదేవులు. ఇంటి దగ్గర మనం 6 గంటలు 8 గంటలు శుభ్రంగా కంటి నిండా నిద్రపోయినా సరే, కొంతమంది సత్సంగంలో కూర్చుని
మునకలేసిస్తూ ఉంటారు, కునికిపాట్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కూర్చోగానే, అంత గాఢమైనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది. మరి మీరు ఇంటి దగ్గర అంతలా నిద్రపోయినా సరే సత్సంగంలో నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది అంటే, సత్సంగంలో కూర్చోగానే మనస్సు పూర్తి విశ్రాంతి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. భగవంతుడి చరణాలపైన స్వతహాగా అతి తేలిగ్గా లగ్నం అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. అది సత్సంగం యొక్క గొప్పదనం. తూలిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది అయితే, అసలు గురకలు పెట్టేస్తూ ఉంటారు ఇంకొంతమంది అయితే. పూర్తి విశ్రాంతి స్థితి శరీరానికి మనసుకి కూడా సత్సంగ వాతావరణంలో కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి సందేహాలు, డౌట్లు ఉంటే దయచేసి ఎవరైనా సరే వచ్చి అడగచ్చు. परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।